75 ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦੋਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ बड़े परिवारिक जोड़े रिश्ते या समाज के लोग जो समाजिक साडा ताना बाना है उत्थे सानू हाले ना तो मुंडियां नू आज़ादी मिली हुई है ते ना लड़कियां नू वोट की अहमियत समझाने लिए और आज़ादी की अहमियत समझानी पई कि किद्दां लाशां दी सड़कों तो लंघ के आए सी किद्दां रिफ्यूजी कैंप विच रहे सी किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां सीगियां सो असी कित्थे हिस्टरी विच सिखाण विच भी गलती कर रहे हैं ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੇਲ ਤੇ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਫਰੀडम ਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੀ ਕੁਚੀ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਰੀडम ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ मॉडर्न लोग ना कहो भी तुसीं सानू बच्चों की गल कर ली तुसीं बोलो कि भी पेरेंट्स की रिस्पैक्ट नहीं उन्होंने लगता कि जे सानू कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रहे या बैलेंस करने को कह रहे ये साडी आज़ादी ते हमला कर रहे हैं आदर जिहड़ा वे प्यो वे अपनी वाइफ नू तो चाहता है कि ओबीडेंट वाइफ मिले मैनू बड़ी संस्कारी होए अपनी डॉटर लिए एक बड़ी फ्रीडम देखता है कि मेरी डॉटर नू अगले घर जाए हाई क्वालीफाइड भी होए अगले घर भी जाए उन्हें पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए पर जी आज़ादी अपने घर माँ की देख के गई है क्या उनकी स्टेबिलिटी लिया पाएगी मैं एक जॉइंट फैमिली चो आई हाँ मैं इत्थे देखा कि यह जिन्ना को इत्थे इंटरफेरेंस है जिस तरह की मेरे हसबैंड की परसनैलिटी है ये चो मैनू ही अपने आप में स्ट्रोंग करके इन्हां चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बनाना पैना बट कि एक हसबैंड वाइफ नू एक लाइक यू नो जिन्हें को पॉसिबल है कल्ले रहन भावें वो गरीबी च रहन भावें वो घट विच रहन बट कल्ले रह के जो उन्हां विच किसी की इंटरफेरेंस ना हो रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है अजकल दी मदर्स की यह प्रॉब्लम है मुंडियां दे विआह ते कर दिंदियां ने पर जिहड़ा पुत्र मोह है वो नहीं मैं एक एहो जी फैमिली नूं जाननी हाँ कि माँ ने पुत्र का डाइवोर्स कराता दायरे अपनी बाउंड्रीज औरत अपनी बाउंड्री खुद फिक्स करे मर्द अपनी बाउंड्री खुद फिक्स करे या तो विआह कराओ तो रिश्तियां की अहमियत समझो जीवन एक बहुत छोटी लाइफ है और इक्को बारी मिली है और इनू प्यार नाल जियो इनू लगता है राइट डिसीजन नहीं है कि भी 21 साल की उम्र च बच्चे नू विदेश अपने तो इन्ना दूर कर दिता जाए या फिर कोई फैमिली वाला होवे 75वें आज़ादी दिवस दियां सबनों बहुत बहुत मुबारक असी अज अपने आस पास एक बड़ा नैगेटिव सोच वेखते हैं जिथे सारे पुछते हैं कि असी आज़ाद हाँ असी तो गरीब हाँ साडा तो एक इस तरह के गोरे अंग्रेज साडे मालिक बने बैठे ने पर कित्थे असी असल गुलामी समझिए तो अपने घर के बजुर्गों को पूछिए तो समझिए जोड़े गुलाम पैदा हुए थे जिन्होंने यह भी हक नहीं सी कि वो अपना तय कर सकन कि वो अपनी वोट पाने की दूर की गल वो ये भी तय कर लैन वो किस तरह के कपड़े पाएंगे किहड़ी सड़क पर आप खड़े होकर चलणगे या रेंगणगे सो इहो जिहियां जिहड़ियां आज़ादियां जिन्हां वास्ते इन्नियां कुर्बानियां साडे वड्डियां ने दित्ती असी उस आज़ादी नूं एक छुट्टी का दिन बना के रखता है और जिहड़ी आज़ादी सानूं मिली है वो ना ही सारे सिस्टम नूं कमज़ोर कर रही है बट साडे रिश्तियां नूं भी कमज़ोर कर रही है सो इस बारे अज असी आज़ादी का छोटी जी चिंगार तुहाडे दिलों में चुकाउण लई बैठे हैं मनीषा गुलाटी जी नाल मैम साडे नाल जुड़न लई बहुत बहुत धन्नवाद यू नो बड़ा आसान हुंदा है एक सिख टिप्पणी करनी कि मैं तो गुलाम हाँ मैं तो सैकेंड रेट सिटीजन हाँ पर की असी एक्चुअली गुलाम हाँ या असी अपनी आज़ादी का मान्य समझ नहीं पा रहे देखो आज़ाद तो आपां हो गए सी अंग्रेज़ां तो बहुत सारे 75 आपां बना रहे हैं जिहड़ा साडा आज़ादी का दिवस है तो अंग्रेज़ां तो आज़ाद हो गए पर जिहड़ी साडी अज टैक्नोलॉजी जिमें जिमें अगे वधदी जा रही है पर टैक्नोलॉजी दे नाल नाल ना जिहड़े ह्यूमनस दे रिश्ते ने ना वो एक अलग ही दिशा च जा रहे ने बैलेंस नहीं कर पा रहे रिश्तियां नू लोग ते किते ना किते मैनू तो एज ए कमीशन की चेयरपर्सन महसूस हुंदा है
ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟਸ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਟਵਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵਿਖਰਾਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੇਲ ਤੇ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਫਰੀडम। ਫਰੀडम ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ, ਇਮੇਜ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਇਮੇਜ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 17 ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਮਿਲੀ ਕਦੋਂ? 20ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ। समय लगेगा, हाले समय लगेगा जिस दिन औरत अपनी आज़ादी दी, अपनी फ्रीडम ਨੂੰ डिफाइन कर पाएगी। हाले समय लगेगा, पर निमरत डिफाइन भी ਤਾਂ कर पाएगी जे मैन ਦੇ ਨਾਲ बैलेंस करके औरत आदमी औरत एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ बैलेंस करके ਚੱਲਣਗੇ, एक दूसरे ਦਾ सम्मान ਕਰਨਗੇ। जिस दिन औरत ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ कि मैं बच्चा आदमी तो बिना नहीं पैदा कर सकती, और आदमी ਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ कि मेरी दुनिया ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, और जो ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਰੀडम ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਖਰਾਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
99% ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਿਓ ਵੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਡੈਂਟ ਵਾਈਫ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇਂਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਰੀडम ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਏ, ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆ ਪਾਏਗੀ? ਕਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਬਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਖਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਵਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ? ਬੈਲੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਮਰਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਛੀਨੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਕੇ ਘਰ ਫਰੀडम ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਕਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਲੜਕੇ ਦਾ, ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਘਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੈਲ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਇਅਰਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੱਜ 90% ਲੇਡੀਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਰਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਰੀडम ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂ ਹੈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੀडम, ਕਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੋ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਫਰੀडम ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਔਰ ਦਮਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਰੀडम ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਵੂਮਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਸਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਇਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਨੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਕੁਆਇਟ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਆਇਟ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਟਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਯੈਸ, ਬਟ ਨਿਮਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਡ੍ਰੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੇਡ ਫॉर, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਤਾ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਿਸ਼ ਸਟਾਈਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਇਨ-ਲॉज ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬਟ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਦਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਾਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੌਣ ਜਾਣਾ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਤੇ, ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਜੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ
ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਣ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? है मेरा अपना फ्रेंड सर्कल है कि बहुत है, उस पर सर्कल दिल्ली च इत्थे पंजाब विच तुहाडे इलावा मेरी कोई बड़ी अच्छी फ्रेंड नहीं हैगी। सो मतलब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ कि दबाया होया सानू, हमें तो इतनी आज़ादी नहीं है, बाहर घूमते ये वो है, इदा दे इदा कुछ प्रॉब्लम्स है, पर होना नहीं चाहिए। जीवन इक्को वारी मिले, इनू जीना चाहिए। दायरे अपनी बाउंड्रीज, औरत अपनी बाउंड्री खुद फिक्स करे, मर्द अपनी बाउंड्री खुद फिक्स करे। या तो ब्याह ना कराओ, ब्याह कराओ तो रिश्तियां की अहमियत समझो। जीवन एक बहुत छोटी लाइफ है और इक्को बारी मिली है, और इनू प्यार नाल जियो, और बाउंड्रीज और रिस्पैक्ट और दायरा है खुद ही फिक्स करो, खुद ही फिक्स करो। मैम एक पिछले एक केस होया सी लवप्रीत ते बेअंता, वो काफ़ी चर्चा विच रहा। मैं तुहाडे नाल गल कीती, उस बाद मैं उस बेटी नाल भी इंटरव्यू की। उस तो बाद मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਮ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 20 ਔਰ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 27-28 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਖਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੇ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਿਗ, 18 ਈਅਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਲਿਗ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾਬਾਲਿਗ, 21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਿਗ। ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਰੂਟਸ ਛੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਲਾਅ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ NRI ਸੈੱਲ ਦੇ ADGP ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? हाँ बिल्कुल दूर कर देंदी है, क्योंकि एक्चुअली पता कि प्रॉब्लम परिवारां चों इत्थों ही शुरू होंदी है। जदों पेरेंट्स ना ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਔਰ ਕੰਸਰਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ 25-25 30-30 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਔਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਰੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕਮਲ ਪੌਲ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਦੇ ਹੀ ਬੌਰਨ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਮੈਨ, ਪਰ ਰੂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅੱਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਆਸਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਇਨ ਲॉज ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ 5 ਰੂਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ 5 ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ 1। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁਦ ਦੇਣ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ 1, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਇਨ ਲॉज ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕ ਝਾਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਈਏ, ਜੀਏ, ਸਿੱਖੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਹੋਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਬਣੇਗੀ। ਟਰਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਸਟ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਟਰਸਟ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਈਫਸ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਏਲੀਅਨ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੌਰੀ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ। ਬੱਚੇ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ? हाँ हाँ, सम टाइम कभी जो कहना नहीं भी मनते। परफेक्शन किसी भी चीज़, किसी भी रिश्ते च निमरत नहीं होंगी। किसी टाइम आर्गूमेंट्स बच्चे करते हैं, आजकल के बच्चे आजकल के टाइम दे ने, आपां एडजस्टमेंट कर लैंदे आ। बच्चे कहते आपां एडजस्टमेंट क्यों करिए, तुसीं एडजस्टमेंट करो। तुसीं एडजस्टमेंट किद्दां सिखाई बच्चों नूं? देखो, बच्चों को यह पता होना चाहिए कि जे अज उन्होंने मदर किसी सीट ते है तो उनके पिछे एक स्ट्रगल छिपया होया। दुनिया सक्सेस देखती है, स्ट्रगल नहीं देखती, पर परिवार ਨੂੰ स्ट्रगल भी देखना चाहिए। दुनिया स्ट्रगल देखना भी नहीं चाहती, कोई भी नहीं देखना चाहता, सिर्फ सक्सेस ही। जिथे तुसी गलती की नहीं, दुनिया तुहानू ट्रोल करन फटाफट अगे आ जाएगी, पर जिहड़ा परिवार है, परिवार ਨੂੰ स्ट्रगल पता होना चाहिए। मेरा हर दिन अपने बच्चों ਨੂੰ अपना स्ट्रगल, मैं उन्होंने मैनू कहते लैक्चर दिंदी साडी मम्मा सानू, पर मेरे बच्चे बहुत मैच्योर ने, एक्चुअल मेरी स्ट्रेंथ ने, तो आपां अपनी रूट्स नहीं छड्डियां, ना मैं छड्डांगी कदी। तुसी अपने आप को कितना आज़ाद महसूस करते हो आज? मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ निमरत। मैं अपनी मर्जी नाल डिसीजन लैनी हाँ। साडे घर दा जिन्ना भी कोई मेजर डिसीजन होवे ते मेरे हसबैंड मेरे ते ही सुट दिंदे ने कि ठीक है कि गलत है। पर ए कुछ साल हसबैंड आज़ाद फील करते ने? मैम बिल्कुल फील करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ? नो बिल्कुल आज़ाद ने अपनी। मैनू लगता जिन्नी सोहनी लाइफ वो जिंदे, जिन्नी साउंड स्लीप उन्होंने आती, मैं नहीं जी पाती। और जिन्नी अपनी मर्जी नाल वो अपनी उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल है, जो उन्होंने पसंद है वो अपनी मर्जी नाल ही वो करते। उन्होंने अपना ही एक जीन का जोड़ा स्टाइल है, अपनी मर्जी नाल ही, कोई रोक नहीं पाता। डहलोजी जाते हैं घूमन सीजन अपने फ्रेंड्स के नाल। सो जो तुसी एडवाइस दे रहे हो, ट्रस्ट शेयरिंग, तुसी सारा अपने जीवन ते बिल्कुल अपनाई। मैम ऐसी आज़ादी तुसी वर्क लाइफ विच किद्दां देखते हो कि कित्थे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਮ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੀ ਜਾਏ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, अपने आप ਲਈ, अपने आप ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਟੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾਓ।